السلام علیکم۔ ہمارے شاہزرہ یوٹیوب چینل میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ ایک چور ہمیشہ سنتا رہتا تھا علماء کرام کی زبان سے کہ جس انسان کا کوئی پیر نہیں ہوتا تو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ تو ایک چور نے جب یہ بات سنی کہ جس کا پیر نہیں ہوتا تو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، تو اس نے سوچا کہ مجھے مرید ہونا چاہیے، لیکن میں مرید ایسے پیر کا ہوگا جو سب سے زیادہ محبوب رب العالمین کا ہوگا، جو سب سے زیادہ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، سب سے بڑا ولی کامل ہوگا، اپنے وقت کا سب سے بڑے متقی و پرہیزگار ہوگا۔ اس سوچ و بچار میں وہ اپنے گھر سے نکل پڑا کہ پیر و مرشد کی تلاش میں وہ اپنے گھر سے نکلا۔ جب وہ اپنے گھر سے نکلا تو اس نے لوگوں سے معلوم کیا کہ سب سے بڑے پیر اس وقت کون ہے، سب سے بڑے ولی کامل اس وقت کون ہے۔ تو شہر بغداد شریف کی سرزمین پر وہ انسان پہنچا، وہ چور پہنچا۔ اس نے معلوم کیا کہ بتاؤ کہ شہر بغداد میں سب سے بڑے ولی کامل کون ہے۔ لوگوں نے معلوم کیا کہ تمہیں کیا مطلب ہے، کیا کرنا ہے۔ تو کہنے لگا کہ مجھے سب سے بڑے ولی کامل کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے، مجھے انہیں پیر بنانا ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ چلے جاؤ سرکار سیدنا امام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہی اس وقت سب سے بڑے ولی کامل ہے، سب سے بڑے پیران پیر ہے، وہی روشن ضمیر ہے، وہی دستگیر ہے۔ بہرحال وہ چور سرکار سیدنا امام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، خدمت میں عرض کی کہ آقا میں آپ کا غلام ہونے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے اپنا غلام بنا لیجئے، غرض مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ سرکار سیدنا امام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ لیا اور کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس نے کلمہ طیبہ کا ذکر کیا، کلمہ طیبہ کو پڑھا۔ پھر سرکار سیدنا امام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ کہو کہ میں توبہ کرتا ہوں، کوئی برا کام نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، کوئی برا کام نہیں کروں گا۔ سرکار سیدنا امام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ کہو کوئی زنا نہیں کروں گا۔ چور بولا کہ ہاں زنا نہیں کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کہو کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ چور کہتا ہے کہ ہاں کبھی سرکار میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ سرکار سیدنا امام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کہو، چور سے کہتے ہیں کہ کہو کہ نماز پڑھوں گا۔ وہ چور عرض کرتا ہے جی حضور میں نماز پڑھوں گا۔ پھر سرکار سیدنا امام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چور سے کہو کہ میں چوری نہیں کروں گا۔ تو وہ چور اس وقت خاموش ہو جاتا ہے۔ سرکار سیدنا امام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ خاموش ہو گئے، کیوں نہیں بولتے؟ کہنے لگا حضور یہ تو میرا پیشہ ہے، میں چوری کرتا رہتا ہوں، اسی سے کھاتا پیتا ہوں، اس کے علاوہ میرا اور کوئی کام نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ سرکار سیدنا امام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے نادان، چوری کرنے کے لیے اللہ رب العزت اس کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چوری کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چور عرض کرنے لگا حضور ہو نہ ہو لیکن اس کام سے نہیں بچ سکتا، میں اس کام سے نہیں بچ سکتا، مجھے چوری کرنی ہوگی، اس کے علاوہ میں کوئی کام نہیں جانتا، چوری ہی کرنا میرا ذریعہ معاش ہے، چوری ہی کرتا ہوں، اسی سے میں کھاتا پیتا ہوں۔ سرکار سیدنا امام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد میں آ گئے اور فرمایا ٹھیک ہے تمہاری ہم یہ شرط مان لیتے ہیں، لیکن ایک شرط ہماری بھی مان لو۔ چور نے عرض کی کہ حضور آپ بیان فرمائے آپ کی کون سی شرط ہے۔ سرکار سیدنا امام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، شاد فرماتے ہیں کیا ہے چور، ٹھیک ہے تم چوری کرنا، لیکن جس وقت بھی ہو، جہاں پر بھی ہو، بیابان میں ہو، جنگل میں ہو، دریا کے کنارے ہو، باغات میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اگر کوئی اذان پڑھنے والا نہ ہو تو خود اذان پڑھنا، اذان پڑھ کے خود جماعت سے نماز پڑھنا، خود جماعت کرانی ہوگی، تم کو نماز پڑھانی ہوگی۔ چور نے عرض کی حضور یہ تو بہت سستا سودا ہے۔ سوچنے لگا یہ تو بہت سستا سودا ہے۔ جب سرکار سیدنا امام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
मेरी शर्त कबूल कर लिए कि तुम चोरी करना, तुम मुझे सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शर्त कबूल कर लेनी है। उसने कबूल कर लिया कि वाकई ऐ मेरे पीर मुर्शिद है, शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी है गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं कहीं पर भी होऊंगा, चोरी भी करूंगा, लेकिन नमाज का वक्त होगा मैं अज़ान पढ़ के नमाज पढ़ूंगा, बागात में होऊंगा नमाज पढ़ूंगा, बयाबान में होऊंगा नमाज पढ़ूंगा, जंगलों में होऊंगा नमाज पढ़ूंगा, गरज कहीं पर भी होऊंगा, मेरे आका मेरे पीर मुर्शिद मेरे पीरा गौसे आदम दस्तगीरा, मैं हर हाल में नमाज पढ़ूंगा। बहरहाल वो चोर मुरीद होकर सरकार सैयदना इमाम गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुरीद हो गया। और जब वो अपने घर को वापस गया, शाम का वक्त हो गया, शाम को घर में जब पहुंचा तो उसने सोचा कि बहुत अच्छा मौका है, शाम हो चुकी है, दिन ढल चुका है, रात आ चुकी है, रात का कुछ हिस्सा भी गुजर चुका है। तन्हाई के आलम में वो निकला, तन्हाई के आलम में वो घर से निकला कि चोरी करने के लिए रास्ते में जाता था कि बादशाह के महल पर उसकी नजर पड़ गई। बादशाह के महल में उसने डाका डाल दिया, बादशाह इस्लाम के कोठी में अंदर दाखिल हो गया, बादशाह इस्लाम के महल में दाखिल हो गया। संदूक को उसने खोला, तमाम माल को इकट्ठा कर लिया, तमाम माल जमा कर लिया। जमा करते करते गठरी बांधते बांधते माल इकट्ठा करते करते सुबह की सफेदी नमूदार हो गई। गरज बात यह है कि सुबह का वक्त यानी फजर का वक्त आ गया। जब चोर ने देखा कि फजर का वक्त हो गया, अब मैं नमाज पढ़ूं तो मैं फिर पकड़ा जाऊंगा, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं तो पीर और मुर्शिद के वादा खिलाफ हो जाऊंगा। मैं अपने पीर और मुर्शिद गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वादा करके आया हूं कि मैं किसी हाल में भी होऊंगा, कहीं पर भी होऊंगा, अगर नमाज का वक्त होगा मेरे आका मैं नमाज पढ़ूंगा। बहरहाल फजर का वक्त हो गया, उसने फौरन वजू किया और वजू करके बादशाह इस्लाम के कोठे पर छत पर खड़े होकर अज़ान पढ़ दी। जब अज़ान पढ़ी चोर ने तो बादशाह इस्लाम की माँ जाग रही थी। बादशाह इस्लाम की माँ ने सबको घर वालों को उठाया, बादशाह इस्लाम को उठाया और कहा कि बेटा उठ जाओ, आज अल्लाह का वली कोई अपने घर पर आ गया है, कोई अल्लाह का मुकद्दस बंदा अपने घर पर आ गया है, जिसने अपने महल पर खड़े होकर अज़ान पढ़ दी है। चाहती हूँ कि तुम सबके सब जल्द से जल्द वजू करो और वली कामिल की इक्तदा में नमाज पढ़ो। बहरहाल बादशाह इस्लाम के तमाम घर वाले उठ गए। बादशाह इस्लाम की माँ ने तमाम घर वालों को उठाया। उठाने के बाद चोर ने सुन्नतें अदा कर ली और सुन्नतें अदा करने के बाद उसने तकबीर कही ताकि मैं जमात से नमाज पढ़ाऊं। इतने में तमाम बादशाह इस्लाम के घर वालों ने वजू किया, सुन्नतें पढ़ी और सुन्नतें पढ़ने के बाद सब उसी चोर की जमात में शरीक हो गए, इक्तदा में शामिल हो गए, नमाज पढ़ने लगे। बादशाह इस्लाम भी नमाज में शामिल हो गया, तमाम उसके अहले घर वाले भी नमाज में शामिल हो गए। जब चोर ने नमाज से फारिग हुआ, चोर ने सलाम फिरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब दाईं तरफ उसने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो उसने देखा कि मर्द ही मर्द है। और जब बाईं तरफ उसने सलाम फेरा कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो देखा कि दूसरी सफ में सब औरतें ही औरतें हैं। दुआ की गई। दुआ करने के बाद चोर समझने लगा कि मेरे पीर मुर्शिद ने मुझको यहाँ पर कैसे फंसा दिया, मैं एक बला में गिरफ्तार हो गया, मैं एक मुसीबत में मेरे पीर ने मुझको फंसा दिया है। बहरहाल वो उठा और चाहता था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन कोई मुक्तदी ना उठा। इसलिए वो समझते थे कि अगर हम वली कामिल से पहले उठ गए तो वली कामिल की बेअदबी होगी, वली कामिल की तौहीन होगी, इसलिए कोई भी मुक्तदी ना उठा। आप समझ लीजिए किसी इमाम की बेअदबी करने से नमाज नहीं हो सकती। तो बादशाह इस्लाम का घर वाला कोई नहीं उठा, क्योंकि अगर हम वली कामिल से पहले उठ जाएंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी। आजकल का माहौल देख लीजिए कि जो इमाम से पहले उठ जाते हैं उनकी नमाज मुकम्मल नहीं होती। तो समझ लीजिए इमाम से पहले उठना इमाम की बेअदबी करना है। बादशाह इस्लाम ने सबक सिखा दिया कि इमाम से पहले किसी को भी नहीं उठना चाहिए। इसलिए वली कामिल वो उठ गए, वो चोर जो नमाज पढ़ाई थी वो उठ गए और उठकर कहने लगे, अर्ज करने लगे, क्या है मेरे पीर मुर्शिद,
मुझे आपने बला में फंसा दिया है, मुसीबत में गिरफ्तार कर दिया है। चाहता था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन घर वालों ने उसकी इक्तदा में नमाज पढ़ी थी, इसलिए सब के सब उसकी तरफ बढ़ने लगे, हाथ पकड़ने लगे। क्या वली कामिल आप अपना मुरीद बना लीजिए। तो चोर ने कहा, है नादानो, मैं यहाँ पर कोई वली कामिल नहीं हूँ, बल्कि मैं चोर हूँ। तो बादशाह की माँ बोली कि ठीक है, चोर थे, डाकू थे, कुछ भी थे, लेकिन आपकी इब्तिदा में नमाज पढ़ी है, आप वली कामिल हैं। वो कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं वली कामिल नहीं हूँ, मैं चोर हूँ। नहीं मानते हो तो अपने महल का दरवाजा खोलो, कमरे के अंदर दाखिल हो जाओ। कमरे के अंदर जो संदूक रखा है, मैंने वहीं पर अपना माल जमा कर लिया है, लेकिन फजर का वक्त हो गया था, इसलिए मैंने अज़ान पढ़ी, नमाज पढ़ी है। बहरहाल बात ये रही कि चोर ने वहां पर खड़े होकर सरकार सैयदना इमाम गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पुकारा कि ऐ मेरे पीर मुर्शिद, आपने इरशाद फरमाया है, आपने हुक्म फरमाया है कि मेरा नाम लेने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला, मुझे याद करने वाला, अगर मुझे याद करे, मेरा नाम लेकर मुझे पुकारे, तो मैं उसकी मदद करूंगा। क्या है मेरे पीर मुर्शिद, अब आप चोर की मदद फरमाइए ताकि मुझे इस बला से निजात मिल जाए। तो सरकार सैयदना इमाम गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी तरफ अपनी नजर बिलायत कर दी, नजर बिलायत फरमाई, नजर करम कर दिया, उसको रब से मिला दिया और उसको वली कर दिया। और वो चोर को सरकार सैयदना इमाम गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रब से मिला दिया, उसको वली बना दिया। फिर सरकार सैयदना इमाम गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद जब चोर ने देखा कि उसकी हालत बदल गई, क्या हालत बदली हालत ये बदल गई कि जब उसने आंखें खोली तो देखा कि पूरा जहान मेरी आंखों के सामने रोशन है, पूरा जहान उसकी आंखों के सामने रोशन हो गया। चोर ने देखा कि पूरा जहान मेरी नजरों के सामने है, तो चोर ने तमाम बादशाह इस्लाम के घर वालों को मुरीद कर लिया और तमाम बादशाह